안녕하세요, 세랩 여러분. 스페인어 상식이 쑥쑥, 스페인어 지식이 쑥쑥, 스페인어 실력이 쑥쑥 오르는 스페인어 연구소 세랩의 힐다입니다. 오늘은요, 많은 분들이 답답해 하셨던 주제를 다뤄보도록 할 건데요. 왜 서양인들은 이 시국이 되도록 마스크 착용률이 낮았는가에 대해서 이해해보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 이미 많은 분들이 이 서양에서 마스크를 착용하고 다니면 병자 취급을 받는다라는 이야기를 많이 들으셨을 거예요. 제 지인도 똑같은 경험을 했거든요. 무지한 거 아니냐 이런 생각을 저도 하긴 했습니다. 일각에서는 문화 차이다, 정서 차이다라고 얘기를 하는데 이것도 물론 맞지만 사실은 제가 봤을 때는 이 정부의 대처나 언론 보도에도 많이 좌지우지 됐던 것 같거든요. 그래서 그 부분을 알아보는 시간을 가져보도록 할게요. 영상을 본격적으로 보여드리기 앞서서 몇 가지 주의사항이 있는데 첫 번째는 이 영상은 정말 답답한 정보를 많이 포함하고 있어요. 정말 답답한 소리를 하고 있어요. 그래서 여러분들이 진짜 영상을 끝까지 못 보고 끝까지 보기도 전에 공격적인 댓글을 달 만한 그런 정보들이 굉장히 많습니다. 너네 바보 아니냐? 막 이렇게 반문하고 싶을 정도로 오해를 불러일으킬 만한 부분이 굉장히 많아요. 대신 반응들은 조금 다르거든요. 이 영상에 대한 현지 사람들의 반응은 좀 상반되기 때문에 반응까지 끝까지 보신 다음에 제 영상에 댓글을 달아주시면 좋지 않을까 싶습니다. 꼭 댓글을 달아달라는 말은 아닌데 그래도 좀 객관적인 상황을 파악하고 싶으신 분들은 끝까지 보시는 것을 추천드립니다. 두 번째 주의사항은 제가 아무래도 영상 고지 곧대로 활용하는 거는 조금 아닌 것 같아서 중간중간에 편집을 좀 했거든요. 모든 내용을 제가 다 다루고 있지 않다라는 것은 기억해 주시고 원본이 궁금하신 분들을 위해서 고정 댓글로 링크를 달아두도록 하겠습니다. 제 채널의 구독자분들 중에서는 한국에 대한 좋은 감정을 갖고 있는 스페인어권 사람들이 굉장히 많습니다. 그래서 답답한 부분이 있고 또 지적할 부분이 있더라도 최대한 건전한 방향으로 지적을 해주셨으면 좋겠고요. 너무 과도한 비방이나 비난은 삼가주셨으면 좋겠습니다. 저는 이들의 행동 패턴을 이해하기 위한 영상을 만든 것이지 누군가를 비난하기 위해서, 비방하기 위해서 만든 것이 아님을 강조합니다. 그럼 지금부터 영상을 보러 가시죠. Pero ¿son las mascarillas realmente un método eficaz para prevenir el contagio del coronavirus? Deberíamos usarlas todos al salir a la calle, como pasa en algunos países de Asia. Aunque en Asia se ven por todas partes, muchos expertos occidentales dicen que su eficacia a la hora de prevenir el contagio del coronavirus entre el público general no está probada. De hecho, la OMS no incluye su uso entre las recomendaciones básicas de protección, que son las que después siguen la mayoría de los países. Solo las recomiendan para dos grupos de personas. El primero, los enfermos que muestran síntomas de tos y estornudos. Y el segundo, las personas que tratan o cuidan a esos enfermos, esencialmente el personal sanitario. ¿Pero por qué no se la recomiendan a todo el mundo? Pues dicen que las medidas de protección realmente efectivas son otras, que seguro que ya conoces. Lavarse las manos muy bien y frecuentemente con agua y con jabón, mantener la distancia de otras personas y taparse con el brazo o con un pañuelo desechable la nariz y la boca al toser y estornudar. Todas estas medidas son para evitar al máximo el contacto directo con las microgotas que expulsan los enfermos de COVID-19, que es como nos contagiamos. Y según la OMS, las mascarillas solo son útiles cuando se usan en combinación con esas otras medidas de protección y por eso dicen que no son esenciales para la población sana. Además, la OMS menciona 3 riesgos que pueden afectar al público general cuando usa mascarillas. El primero es que la gente tiende a tocarse más la cara cuando las lleva puestas para ajustárselas y eso puede aumentar el riesgo de contagio. El segundo es que algunas mascarillas no se ajustan bien a la cara y pueden entrar partículas, pero la gente que las usa puede sentirse más protegida, confiarse y relajarse en las otras medidas de protección que son las verdaderamente importantes. Y el tercer riesgo es que la gente tiende a usar las mascarillas durante mucho más tiempo de lo que está recomendado y entonces la humedad de la propia respiración facilita que se acumulen virus y bacterias en la propia mascarilla. A todo esto hay que añadir que si todo el mundo compra mascarillas no alcanzan para las personas que realmente las necesitan
necesitan con prioridad, que son los enfermos y las personas que deben atenderlos, esencialmente el personal sanitario. ¿Por qué en Asia las usan tanto entonces? Bueno, las autoridades de algunos países asiáticos sí promueven su uso entre la población porque creen que pueden ayudar a minimizar el contacto con esas microgotas que pueden expulsar otras personas. Pero aquí también hay que mencionar un componente cultural que es anterior a la crisis del coronavirus. Y es que en países como China, Corea del Sur o Japón es habitual usar mascarilla como una manera de protección general frente a una gripe o frente a la contaminación, pero además se considera una especie de deber cívico usar mascarilla cuando uno está enfermo, de lo que sea, para proteger a los demás, eso sin que sean las autoridades las que lo pidan. Entonces, ¿debemos o no debemos salir a la calle con mascarilla? Pues la OMS dice que si no tienes síntomas y no estás en contacto directo con alguien enfermo, no es necesario que uses mascarilla. Ahora, esta recomendación se da en un contexto de escasez mundial y ante el desabastecimiento, los enfermos y el personal sanitario que debe atenderlos tienen prioridad. Pero ¿qué pasa con otros grupos de riesgo? 6 expertos de universidades de Hong Kong y de Reino Unido proponen que, si hubiera suficientes, sería racional extender esa recomendación de uso de mascarillas a las personas que están en cuarentena y necesitan salir de casa. Eso sería para prevenir una potencial transmisión asintomática o presintomática de la enfermedad. 네, 이런 식으로 어떻게든 정리는 하지만 어쨌든 중간까지의 내용은 여전히 이해가 안 가는 부분이 굉장히 많습니다. 그래서 오히려 이래가지고 납득이 가지 않은 행동을 했구나. 이래서 마스크 착용을 하면 아픈 사람이라고 생각을 했구나. 뭐 이런저런 감정이 다 들더라고요. 그 전에 엘문더라는 그 언론에서도 이런 보도자료를 다룬 적이 있거든요. 이거 외에도 그냥 기사로도 이런 내용들이 굉장히 많았어요. 이러니까 사람들이 그렇게 행동을 했구나. 정말 다시 한번 언론의 중요성, 또 정부 대응의 중요성에 대해서 생각해보게 된 계기가 된 것 같아요. 유럽은 보통 유럽 전체가 비슷하게 돌아가기 때문에 아마 다른 유럽권도 초반에는 비슷한 사정이 아니었나 싶어요. 그럼 이 시국에 현지인들의 반응은 어땠는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 여러분 사이다 드실 준비하세요. 역시 국민들은, 시민들은 개돼지가 아닙니다. 같이 보러 가시죠. 저는 영상의 내용에 반대합니다. 만약 제가 무증상의 바이러스 보균자면 어떻게 되는 겁니까? 내가 마스크를 착용하지 않는다면 다른 이들을 감염시킬 수도 있는데 그렇게 되면 바이러스 확산을 더 촉진하는 것밖에 더 됩니까? 뭐 이렇게까지 공격적이지 않습니다. 더 촉진하는 것밖에 되지 않습니다. 이 정도예요. 영상의 주장에 동의할 수 없습니다. 당신은 알아차리기도 전에 바이러스에 감염될 수 있습니다. 차라리 마스크를 착용하여 스스로 예방도 하고 타인을 감염시키지도 않은 것이 좋을 것 같아요. 제 생각에는 사람들이 마스크를 착용하는 이유는 바이러스 보균자이면서도 무책임하게 마스크도 착용하지 않고 여기저기 돌아다니며 타인을 감염시키는 그런 무책임한 사람들로부터 보호하기 위함인 것 같아요. 세계보건기구는 마스크 부족 상태를 막기 위해 마스크가 도움이 된다고 발표하기 싫은 거야. 정말 도움이 안 됐다면 의료진들이 사용하진 않았겠지. 마스크 착용을 권장하지 않는다는 당신의 주장의 핵심은 그저 부족하다 이군요. 결국 당신이 든 근거도 한 가지 결론으로 종결되네요. 외출할 때는 사용하는 것이 합당하다. 그렇습니다. 적절한 상황에서는 착용하는 것이 현명한 판단이겠습니다. 이런 영상 때문에 우리 스페인이 이 모양대로 흘러가고 있는 거야. 마스크 착용은 필수야. 모두에게. 모두가 사용해야 해. 정말 아름다울 만큼 완벽한 모순이 아닐 수가 없군요. 일반 사람은 마스크가 효과가 없으니 사용해선 안 되지만 의료진은 자신을 보호하기 위해 마스크를 사용해야 한다니. 세계보건기구는 우리를 개, 돼지로 아는군요. 이게 원래 펠로토도스가 개, 돼지 이런 건 아닌데 이런 뉘앙스라서 한번 이렇게 번역을 해봤어요. 단순히 마스크가 부족하기 때문에 사람들이 다 사버리는 것이 두려운 거겠죠. 의료진이 더 필요할 테니까요. 하지만 현실은 이 바이러스의 감염률이 너무 높아 자가격리만이 거의 유일한 예방 방법일 텐데 혹시라도 불가항력의 상황으로 외출을 해야 한다면 마스크를 착용할 필요는 있을 겁니다. 물론 제대로 착용해야겠죠. 손 닦는 법과 같이 올바른 방법으로 하는 것이 중요합니다. 영상의 결론. 우리는 그 질문에 어떤 말로 대답해줘야 되는지 1도 모르겠다. 수고하세요. 이 살루도스는 원래 안부를 전한다 이런 표현인데 여기에서는 그냥 뭐 수고해라 이런 의미로 좀 쓰인 거예요. 그래서 의역을 해봤습니다.
네, 보시다시피 이 스페인어권 사람들도 이 문제점을 정확하게 파악을 하고 있고 또 지적도 하고 있습니다. 혹시라도 휩쓸리면 어떡하지라는 걱정이 있었는데 그것도 제 편견이었던 거죠. 과장 없이 이 영상의 모든 댓글들의 반응이 정말 다 이랬어요. 정말 거의 98%는 이런 반응이었다고 보시면 돼요. 이제부터는 제가 남긴 댓글을 보여드릴 텐데 솔직히 초반에는 진짜 이렇게 댓글을 썼어요. 뭐야, 이 시국에 무슨 문화야. 아무리 문화적인 게 있다고 해도 그게 지금에 와서 할 얘기는 아니잖아요, 이 시국에. 아, 정말. 다 반박하고 싶었던 부분들을 다 이렇게 쓰고 좀 공격적으로 댓글을 달았거든요. 아무래도 저는 제 부모님이 남미에 계시니까 그거에 너무 감정이입을 해서 나중에 생각해보니까 좀 아닌 것 같더라고요. 정리를 해서 간결하게 다시 수정을 했습니다. 그 댓글을 지금 보여드릴게요. 일단 나는 한국인이고 한국이 얼마 전까지만 해도 세계에서 4번째로 가장 많은 감염자의 수를 보유하고 있었어. 그런데 우리는 이 급격한 확산의 원인이 종교적 모임에 마스크 착용을 금지했던 어떤 종교 집단으로 보고 있지. 난 이 사례가 모든 것을 증명한다고 생각해. 반증한다고 생각해. 개인적으로 이 시국에 환자와 의료진만 마스크를 착용하면 된다고 말하는 것이 참으로 우스워. 마스크 착용이 불필요하다고 하는 것은 말이 되지 않아. 결국 의료진들이 필요한 이유는 정말 효과가 있어서겠지. 부탁인데 제발 사람들을 속이지 말아줘. 이 영상의 내용은 그저 자기 의료진들은 물론 자기 시민들에게 적절한 예방도구를 수급할 수 없는 무능력한 정부의 변명처럼 들리네. 그런데 시민은 무슨 죄야? 무슨 죄가 있어서 이걸 다 감당해야 하니? 한국인들이 바보라서 이런 세계적인 위기에 과학적 근거도 없이 마스크를 쓰고 다니겠니? 만약 그냥 습관 때문이었다면 우리는 아마도 정말 필요한 사람들을 위해 수천만 장의 마스크를 기부하고 있었을 거야. 이건 우리의 문화도 아니고 우리의 습관이나 관습도 아니야. 나는 살면서 그저 아프다는 이유로 마스크를 써본 적이 없어. 우리를 단순히 예민하고 겁에 질린 사람으로 치부하지 말아줘. 이건 그냥 정말 실제로 효과가 있다고 솔직히 착용하는 것이 훨씬 더 이상적인 방법이지만 정부가 공급할 능력이 되지 않아 시민들이 집에서 나오면 안 되는 것이다라고 인정하면 될 일이라고 생각해. 이 처음 댓글을 달고 솔직히 댓글 싸움이 일어날 줄 알았어요. 제가 한국인이라는 것을 밝혔기 때문에 한국인들의 민족주의를 지적하거나 동양인을 싫어하는 사람이거나 아니면 그냥 조금 이상한 사람이 충분히 이상한 댓글을 달겠거니 각오하고 댓글을 썼는데 어머 웬걸? 그 밑에 대댓글도 바로 확인을 해보겠습니다. 이 말에 동의해. 이 병은 잠복기에도 사람을 감염시키기 때문이지. 당연히 너무나 명백하게도 이건 마스크 부족 사태에 대한 변명일 뿐이야. 제가 이 잠복기에 대한 이야기도 원래는 했었거든요. 페리오도 데 인쿠바시온에 대해서도 제가 얘기를 했었어요. 너 의견에 아주 동의해. 우리 라틴 아메리카 정부는 마스크 착용하지 말라고만 하고 환자들만 필요하다며 우리는 필요 없다고 하지. 이건 정말 완벽히 멍청한 논리야. 그저 무능력한 변명일 뿐이지. 최고의 코멘트에 박수를 보내. 마스크를 써야 한다고. 예방의 기본은 감염시키지도 않고 감염되지도 않는 거야. 이건 제가 처음에 댓글을 또 작성했을 때 이런 부분을 또 쓰기도 했었어요. 자기가 환자인지 모르고 감염을 시킬 수 있는 확률이 굉장히 높은 병이다. 이런 식으로 썼기 때문에 이분이 이렇게 쓴 것 같아요. 나도 착용해야 한다는 말에 동의해. 이 여자는 생각 좀 하네. 훌륭해. 안녕, 나는 유럽인이야. 여기도 마스크 사용을 권장하지 않아. 우리도 처음엔 그 말을 따랐지만 이제 거의 아무도 길거리에 마스크 없이 나가지 않지. 지금은 그래도 마스크를 꽤 착용하고 있다는 말이 되는 거죠. 개인적으로 나도 그 지침을 따르지 않아. 나는 아주 가까운 지인이 있는데 결국 사망했어. 그녀들도 마스크를 사용하지 않았어. 삼가 고인의 명복을 빕니다. 아이고 너무 슬프다. 의견 고마워요. 동양권의 사람들의 관점도 매우 중요하죠. 건강 잘 챙겨요. 아주 머리부터 발끝까지 동의해. 한 가지 첨언하자면 세계보건기구는 그저 막대한 돈을 받아가기만 하는 무능력한 집단이라는 거야. 훌륭해. 그리고 매우 설득력 있어. 진짜 댓글 달릴 때마다 쫄보니까 저는 막 또 어떻게 싸워야 하나 막 이러고 있었는데 다 이해해주고 다 동의해주는 그런 분위기였어서 정말 한편으로 안심했어요. 우리 엄마도 우리 아빠도 그래도 조금 더 내가 생각했던 것보다는 안전하겠구나 이런 생각이 들었던 것 같습니다. 정말 답답한 사람들은 어디 가도 있어요. 우리나라에서도 지금 민폐인 사람들이 엄청 많잖아요. 그런 것처럼 어느 나라에서나 창피하게 만드는 그런 민폐족들이 있습니다. 그런데 그들이 다가 아니고 이렇게 좀 합리적인 합당한 생각을 갖고 있는 사람들이 훨씬 더 많다는 거 기억해 주시고 시행착오는 있었고 거기에 대해서는 뭐 정부도 책임이 있고 뭐 어떤 일부 언론도 책임이 있겠지만 그거를 믿고 다른 시민들은 죄가 없잖아요. 실제로 많은 의료진들이 그런 내용이 보도가 됐음에도 불구하고 계속 마스크 착용을 권장을 했었거든요. 지금부터는 저희 채널에서 빠질 수 없는 스페인어 표현을 가르쳐 드릴 건데요. 스페인어에 관심 없으신 분들은 여기서 인사드리겠습니다.
스페인에 관심 있으신 분들은 오늘의 유용 표현은 바로 동의하지 않는다 라는 표현인데요. estar en desacuerdo입니다. 초보분들은 아마 estar de acuerdo, no estar de acuerdo라는 표현을 알고 계실 거예요. 나는 동의한다, 동의하지 않는다. 그런데 estar이라는 동사를 그대로 써서 en이라는 전치사를 붙여서 desacuerdo, 비동의라는 단어를 함께 썼을 때는 나는 반대한다 라는 표현이 또 탄생하게 됩니다. 그래서 넬레 말하기 시험에서 뭔가 찬반, 논리를 펼쳐야 될 때 있잖아요. 그럴 때 아주 유용하게 사용이 될 수 있습니다. 1인칭 시점에서 나는 동의하지 않아, no estoy de acuerdo 보다도 조금 더 정돈된 표현이라고 보시면 될 것 같아요. 물론 그렇다고 해서 굉장한 고급 표현은 아닌데 no estoy de acuerdo 라고 하는 것보다는 estoy en desacuerdo 이렇게 얘기하는 게 조금 더 정돈된 기분이 들어요. 그래서 굉장한 고급 표현은 아니지만 좀 단조로움을 피하는 데 있어서는 아주 유용한 표현이 되겠죠. 나는 동의하지 않아로 마침표를 찍어서 no estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo 까지만 하셔도 되지만 바로 이어가실 때는 항상 전치사 con을 사용합니다. estoy en desacuerdo con lo que dices. 나는 네가 말하는 것에는 동의하지 않아, 반대해. 만약에 시험이라면 지문에 동의하지 않는다라고 하셔야 되니까 estoy en desacuerdo con lo que dice o con lo que está escrito aquí 뭐 이런 식으로 활용을 하시면 되겠습니다. 그 생각에는 완전히 동의하지 않아 이렇게 활용하실 때는 estoy totalmente en desacuerdo con la idea 뭐 이런 식으로 활용을 해주시면 좋겠네요. 가끔 원어민들은 굉장히 빨리 발음하기 때문에 이 n이라는 전치사가 음소거 되거든요. 그러니까 안 들리는 경향이 있어요. estoy en desacuerdo, estoy en desacuerdo con, estoy en desacuerdo con 이렇게 하다 보면 n이 안 들릴 때도 있거든요. 여러분들은 없다고 생각하지 마시고 넣어서 발음해 주시기 바라겠습니다. 이상 상식도 오르고 지식도 오르고 언어 실력도 쑥쑥 오르는 스페인어 연구소 스랩의 스랩 노트 영상이었습니다. 유익하셨거나 재밌으셨다면 좋아요와 댓글 부탁드리도록 하겠습니다. 시간이 나면 다 답장을 해드리려고 노력하고 있습니다. 또 스페인어 전공자라면 언젠가는 도움이 될 거니까 구독까지 부탁드리겠습니다. 다음에 또 유익한 영상으로 찾아뵙도록 할게요. 안녕! 아디오스! Hasta pronto!